قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق اور زرتاج گل کے درمیان دلچسپ مکالمہ ہوا۔ زرتاج گل نے ایوان میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اسپیکر صاحب میری طرف دیکھیں، اور ایاز صادق صاحب نے جواب دیا، میں کسی خاتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ۔ ایاز صادق ایک بہت سویٹ، پڑھا لکھا، نفیس، خاندانی آدمی ہے۔ ویری فیو پیپل نون لیگ میں، فیو پیپل، چلیں ویری فیو نہیں کہتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ جس طرح اچھی سے اچھی جماعت میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح بری سے بری پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایاز صادق از ون آف دم۔ لیکن ایاز صادق کا جواب بہت ہی کمزور ہے۔ پتہ نہیں کس موڈ میں یہ بات کر دی، یا شرارتاً کی ہو شاید۔ اس کی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں عورت یا مرد جینڈر جونڈر نہیں ہوتا، رکن اسمبلی ہوتا ہے، قانون سازی کی مشینیں ہوتی ہیں۔ وہ عورت اور مرد نہیں ہوتے، ان کو ان ٹرمز آف جینڈر وغیرہ دیکھنا تو اس کے تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ یا شاید ایک وجہ یہ ہو کہ ایاز صادق، اس بی بی کے جو بھی آپ نے نام لیا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت ہی نہ رکھتا ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ایک خاندانی آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ وہ ڈھیٹ نہیں ہوتا، مجبور ہو سکتا ہے، ڈھیٹ نہیں ہوتا، بے شرم نہیں ہوتا، بالکل جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے بھی مکر جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تو اس نے آڑ لی ہو کہ میں کسی خاتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، حالانکہ کوئی نہیں، بندہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ خاتون ہے ہی نہیں، وہ تو اسمبلی کی ایک پارلیمنٹ کی ایک رکن کا ایک رکن ہے۔ لیٹس پٹ اٹ دس وے، اے مشین، قانون سازی کی مشینیں ہیں یہ۔ ان کے کوئی جینڈرز نہیں ہیں، نہ یہ مرد ہیں، نہ عورت ہیں، نہ یہ ٹرانس جینڈرز ہیں۔ کمزور جواب، بندہ بہت عمدہ۔ حسن صاحب یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک حسن صاحب۔ سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما عباس افریدی نے پارٹی چھوڑ دی، جبکہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں نے کیا کہنا ہے، دیکھو بیٹا، صرف عباس افریدی یا جو بھی ان کا نام ہے، صرف انہوں نے چھوڑی ہے؟ محمد زبیر، شاہد خاقان عباسی جیسا، اور سارے بہت اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مفتاح اسماعیل، آصف کرمانی، یہ سارے کے سارے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بارڈر لائن کیسز ہیں، آئی کین ریڈ ان بٹوین دا لائنس۔ اتنی عمر ہو گئی ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے بات، بین السطور چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو موقع کی طاق میں ہیں، انتظار میں ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ جائیں کہاں۔ بارڈر لائن کیسز کی انتہا ہے، جس کا کوئی بنتا سنورتا اس کو نظر آ رہا ہے وہ چھوڑ رہا ہے۔ یہاں جو بہت زیادہ ذرا تیز مزاج کے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، جو زیادہ ادروائز ان کی ٹونز بتا رہی ہیں۔ اور دیکھو، جس پارٹی کو ووٹر دھتکار دے اور وہ برداشت کر رہے ہیں، کیوں؟ ڈھیٹ ہوتا ہے پولیٹیشین، ویسے ہی ایمبیشس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اچھا، لیکن یہ ساری صورتحال، یہ سوال مجھ سے کرتے وقت آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ میں 2-2.5 سال سے ایک بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ برف کا وہ بلاک ہے جو جون جولائی کے مہینے میں تپتی ریت پہ پڑا۔ اس کے بعد میں نے اس کو تبدیل کیا اسٹیٹمنٹ کو، اور کہا اب یہ پگھل چکا ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، اور بلف کال ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو میں ایک مفت مشورہ دے رہا ہوں، وہ نکل رہے ہیں کہ ذرا وہ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، اس کا نتیجہ ککھ نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ بلف کال ہو جائے گا، مکمل طور پہ فرق ہو جائیں گے آپ۔ نون لیگ ختم ہو رہی ہے، یہ حافظ نعیم الرحمان کا شعبہ اطلاعات مجھے ڈھیلا لگتا ہے۔ نون لیگ ختم ہو رہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو ختم ہو چکی ہے، حقائق تو یہی ہیں۔
कितनी देर तक झुटलाए जा सकते हैं? रियलिटी तो यही है। तो हो नहीं रही, हो चुकी है। बाकी अगर वो एक सीनियर रहनुमा ने छोड़ा तो बाकी थोड़े। ये जो मैंने अभी जो अब्बासी जो थे वो साबिक वज़ीर आज़म, एक अच्छा बंदा, छोड़ छाड़ जाएंगे लोग। और भी इस वक्त भी लोगों का स्टेट ऑफ माइंड यही है, और बहुत से लोगों का, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही जाए कहाँ। उसमें उबाला है, सैलाब है पीटीआई में, वहाँ भांत भांत का जानवर वहाँ घुसा हुआ है। पीपल्स पार्टी का जो है वो कन्फाइंड टू सिंध वगैरह, और क्या है। इनके पास ऑप्शन कोई नहीं, इसलिए कुछ लोग रुके हुए हैं और कुछ नहीं है, खासी बड़ी तादाद में। सो बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की लिस्ट के मुताबिक दुनिया भर में रिहाइश के लिए बेहतरीन 173 सिटीज़ हैं, जिसमें से कराची 169 नंबर पर आता है, यानी बॉटम से 4th नंबर पे। पहले नंबर पर वियना, दूसरे नंबर पर कोपेनहेगन और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख। इस पे आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मैंने इस बारे में क्या कहना है, थोड़ी सी वजाहत है ताकि हमारा आम जो व्यूअर है वो समझ सके कि दुनिया भर में रिहाइश के लिए बेहतरीन 171 शहरों में पाकिस्तान का एक शहर, वो भी कराची, 169वें नंबर पे। हालांकि कराची वाले इसके साथ एग्री नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि पैरामीटर्स क्या थे इस यूनिट ने जिसने ये सारा कुछ किया है। जाहिर है वो दयानतदार लोग हैं, वो इस तरह डंडियाँ नहीं मारते कदम कदम पे, ना वो होचे हैं ना वो छिछोरे हैं कि इस तरह की हरकत भी करें जो साफ पकड़ी जाए। उनके पास कोई रीज़न लॉजिक होगी, मैं नहीं जानता। पैरामीटर्स क्या है मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। कराची के तो मुझे तो चंद दोस्तों ने ये बात की को तो मैं नाम ले देता हूँ कि चंद पॉश एरियाज को छोड़ के गंदगी गलाजत के ढेर, सड़कें तबाह हाल, उबलते हुए गंदे नाले और गटर, ऊपर से रात चलते डकैतियाँ। अखबारात में पढ़ते नहीं, लेकिन वहाँ कमाल है कि निचली तरफ से 4था नंबर है हमारा। आगे चलते हैं। तिब्बत के रूहानी रहनुमा दलाई लामा घुटने के इलाज के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। सैकड़ों पैरोकार अपने रूहानी पेशवा की एक झलक देखने को जमा हो गए। देखो, अपना अकीदा हर एक को प्यारा होता है। अकीदा चीज़ ही ऐसी है, ये अकल से मावरा चीज़ है। लेकिन सारी दुनिया के इंसानों को और ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तानी भाइयों को सोचना चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों को ये अल्लामा हो या लामा हो, तकलीफ होती है तो वहां क्या है तुम्हारे पल्ले, लामे और अल्लामे। बातें सुन लो, अपने पल्ले कख नहीं। हथियार भी उनके, औजार भी उनके, दवाएं भी उनकी, गब्तो गजाएं भी उनकी। तो ये महज़ब दुनिया, तरक्की याफ्ता दुनिया ने इल्म, अक्ल और इलाज हर चीज़ का ठेका लिया हुआ है। उसके बारे में हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बजाय इसके कि उनको झंझोड़ें, उनको एहसास दिलाएं, लेकिन हम चाहते हैं ये मुर्दा रहें। हम जिंदा कौम हैं का नारा लगा के इसलिए ताकि ये मुर्दा रहें। इनके अंदर कोई आग ना पॉजिटिव आग नेगेटिव ही नहीं होती। जिस तरह एटमी ताकत उसका तो इस्तेमाल है, हथियार का भी। डाकू के पास हो और है, हथियार ही होते हैं ना जो ऑपरेशन सर्जरी में इस्तेमाल। डॉक्टर के पास हो तो और है, डाकू के पास हो तो वही निश्चर कोई और काम आएगा। सो बुनियादी तौर पे सोचना इसमें ये है, मैनहट्टन के बाहर अगर इकट्ठे हो गया रूहानी पेशवा देखने तो रूहानी पेशवे देखते रहो, लेकिन जो असली तस्वीर है अपनी वो भी देखो। मुझे ऑब्वियसली मुझे दलाई लामा इन लोगों के साथ मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है। तो ठीक है, दलाई लामा साहब को दर्शन करते रहे उनके बैठ के। हम थोड़े दर्शन करते हैं सुबह दोपहर शाम, कैसा कैसा चेहरा होता है, कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं, कैसे कैसे हुलिये होते हैं उनके। दर्शनों से पेट भरो, रिक्कत आमेज दुआएं, गिरिया उदारी, क्या है ये? आमाल देखो, वरना यही कुछ होगा। चलें आप। ठीक है हसन साहब, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।